بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سعید رشید۔ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور اسی کنٹینیوشن میں جو میں نے غزہ پہ اور مسلمانوں کی پستی کے اوپر بات کی تھی، میں آج کشمیر کے اوپر بھی بات کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہو رہا ہے 76 سال سے، اور ہم ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کا رزلٹ 5000 سال بعد بھی زیرو آنا ہے۔ ملٹیپلائی بائی زیرو، ملٹیپلائی بائی زیرو، ملٹیپلائی بائی زیرو، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ صرف اس کا رزلٹ ایک ہی صورت میں ہے، وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کس طرح آئے گا رزلٹ۔ ادروائز اسی طرح ہم بولتے رہیں گے کہ کشمیر ہمارا وہ شارق ہے تو کشمیر یوں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، زیرو رزلٹ۔ مرواتے رہو کشمیریوں کو، عورتوں کی ریپ کرواتے رہو، رزلٹ زیرو آئے گا، زیرو۔ تو میں آپ کو بتاؤں 76 سال پہلے جب انڈیا نے کشمیر کے اوپر اپنی حکومت قائم کی، تو اس وقت جو جنگ ہوئی ہماری، اگر اس جنگ کے اندر پاکستان کشمیر کو واپس اپنے اندر لے لیتا تو یہ ہو جاتا، اس کے بعد نہیں ہو سکتا تھا۔ اور وہی ہوا کہ جیسے ہی ہم نے حملہ کیا، اس نے ریزسٹنس دی اور پوری پاکستان کے بارڈرز پہ انہوں نے جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا۔ ہم ڈر گئے، ظاہر ہے، وہاں سے واپس آ گئے، ہم لوگ واپس آئے، شہید ہوئے لوگ اور کتنے لوگ اس کے اندر مسنگ ہوئے اور کیا کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد ہم نے سبق نہیں سیکھا، ہم لگ گئے اس کے اندر کہ ہم نے اسے فتح کرنا ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں، دنیا میں جس حساب سے ٹیکنالوجی اور وہ ترقی کر گئی ہے، جنگوں سے، میزائل سے، ٹینکوں سے، اب آپ کو دنیا کی کوئی چیز فتح نہیں کر سکتے جب تک آپ کی سپرمیسی جس فتح کرنے والے سے ڈبل نہ ہو، پھر آپ اس کو فتح کر سکتے ہیں، ورنہ ٹیریٹری کو فتح نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھمنڈ ہے، ہماری گورنمنٹ کو بھی اور سب لوگوں کو، کہ ہم UN کی قرارداد سے اس کو واپس کرا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جتنے ہونے تھے نا، آئرلینڈ کا ہونا تھا، پاکستان انڈیا کا ہونا تھا، ساؤتھ افریقہ کا، وہ سب ہو گئے۔ اب جتنے ملک ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں۔ اب وہاں پر صرف ایک ہی صورت ہے، جیسے افغانستان میں جنگ آزادی، جس نے آپ پہ قبضہ کیا مار مار کے اس کو بھگا دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بولیں کہ ہم جا کے کوئی وہاں سیاسی کنورسیشن کر کے اس کو فتح کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اب آپ کو کشمیر کی مثال دیتا ہوں۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ 70 سال میں ہم نے کیا غلطی کی ہے، اور کشمیریوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے 70 سال میں کیا غلطی کی ہے۔ دو صورتیں تھیں، یا تو پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ وہ کشمیر کو جاتا اور فتح کر کے اور اعلان کر دیتا کہ آج سے یہ ہمارا ملک ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اگر وہاں جمہوری انداز میں اگر آپ نے وہاں پر حکومت کرنی ہے، مسلمانوں کا وہاں پر میجورٹی تھی، تو آپ اپنی حکومت بناتے، وہ اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کو سیٹ کرتے، اپنی فلاح بہبود مسلمانوں کی کرتے۔ آپ نے جنگ 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 رکھی، انہوں نے بھی کیا کیا، اپنے فوجی وہاں بٹھا دیا اور حکومت کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اب وہ جو آپ کے مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ بھی ختم کر رہے ہیں۔ ہم صرف 14 اگست کو، 6 ستمبر کو اسکولوں میں، کالجوں میں، روڈوں پہ کشمیر زندہ باد، کشمیر کی آوازیں لگائیں گے۔ 5 فروری کو کشمیر کی آواز، کشمیر آزاد نہیں ہونا، کسی صورت سے آزاد نہیں ہونا۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہاں کے لوگ کشمیری، مجھے بتائیں افغانستان میں 20 سال، 15 سال، 10 سال سے زیادہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، برٹشرز کو مارا، الیگزینڈر کو مار دیا، انہوں نے رشیا کو مارا، اتنی خطرناک قوم کو، پھر امریکہ نیٹو کے ساتھ آئی، ان کو مار کے بھگا دیا۔ 20 سال لگے، 15 سال لگے، 16 سال لگے، مگر بھگا دیا۔ اور صرف کیسے کہ اپنے ملک کے اندر رہ کے خانہ جنگی کی۔ اور صرف ایک صورت ہے، اگر کشمیری اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی لیول پہ جنگ کریں جیسے افغانستان میں پٹھان کرتے ہیں، اور پھر جو باہر سے لوگ آئے ہوتے ہیں انہیں مار کے بھگا دیتے ہیں۔ جب ان کی لاشیں جاتی ہیں، جب ان کی کیجویلٹیز بڑھتی ہیں، تو پھر وہ سرنڈر کر کے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ آپ کے خیال میں رشیا جا سکتا تھا افغانستان سے؟ اب 100 دفعہ سوچتا ہے کہ مجھے افغانستان میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اور میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں گا، یہ بھی اگر کسی کا گھمنڈ ہے کہ افغانستان
इतनी दिलेर कौम है और इतनी वो है, वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर दिलेरी दिखाती है। अगर अफगानिस्तान को आज बोलें जाओ कश्मीर फतह करो, वो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी चाहिए उन्हें, एयरक्राफ्ट चाहिए, उससे टैंक चाहिए, मिसाइल चाहिए, बम चाहिए, ऐसे थोड़ी कर सकते। मगर मुल्क में जो कोई फोर्स आ जाती है उसको मारने के लिए उन्हें सिर्फ जहाद का जज्बा चाहिए होता है, सिर्फ अंदर ही अंदर खाना जंगी करनी होती है और उसकी कैजुअल्टी करके। क्या सोचा था जिस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर 9/11 के बाद ये लोग आए, उन्होंने देख लिया कि ऊपर से ये 5,000 10,000 फीट से डेजिकेटर मारते हैं, नीचे उड़ा देते हैं पूरे इलाके को, 1 किलो को। उन्होंने कहा पहले नीचे आओ, बेस बनाओ। सारे रिट्रीव कर गए तालिबान। जब ये लोग बेस पे आ गए, वहाँ उन्होंने अपनी स्कूल कॉलेज, अपने खाने पीने सब कायम कर दिए। उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया। 20 साल मारने के बाद अपनी चीज़ें छोड़ के भाग गए। इसे कहते हैं जंग, आज़ादी की जंग। कश्मीर जो जंग लड़ा है ना, वो आज़ादी की जंग नहीं है, वो ऐसी जंग है जैसे कभी MQM जो है इधर कराची में करती थी या PTI वहाँ करती है। इससे मुल्क आज़ाद नहीं होते। आप सियासी तौर पे अपने आप को लीडर बना लें, तकरीरें कर लें, लॉकडाउन कर लें, शटर डाउन कर लें, इससे मुल्क आज़ाद नहीं होते। मुल्क आज़ाद होना है तो सिर्फ एक ही सूरत में कि वहाँ की कौम अफगानियों की तरह जंग करे, उनके मर्द जंग करें, औरतें और बच्चे हाइड हो जाएं जिस तरह अफगानिस्तान में हो जाते हैं, और उसके बाद जंग करें 15-20 साल बाद इंडिया को मार के। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हमारी मॉरल सपोर्ट, हमारे जहादी जाते रहें, कुछ नहीं होगा जब तक वहाँ की कौम, कश्मीरी कौम खुद से ये फैसला करे कि हमें जंग करके इन्हें यहाँ से हटाना है। और दूसरी सूरत में फिर वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करे, उधर जो भी हुकूमत आए वहाँ आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, आप हुकूमत बनाएं, वज़ीर आज़म बनाएं, अपनी चीज़ें करें और उसको करें। ये घमंड, ये ज़हन से बातें निकाल दें। हम इसी में 76 साल अपना 40% 60% जो हमारा रेवेन्यू था वो इन जंगों पे लगाते रहे, और इंडिया तो अब अपना 5% रेवेन्यू लगाता है। हम अभी भी 25% उसकी GDP, उसने इकोनॉमिकली अपने आप को इतना बड़ा ले गया कि अगर वो 10 जहाज़ भी खरीदता उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 10 जहाज़ खरीदने के लिए 50,000 कर्जे लेने पड़ते हैं। तो इसको पहले अपने इकोनॉमिक को सेट करें, फिर आप सोचें कि हम किसी मुल्क को फतह करेंगे। ऐसे मुल्क फतह नहीं होते। और मैं कश्मीरियों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जंगें सिर्फ एक सूरत से आप जीत सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान से जंग हुई। अफगानिस्तान में लोग आए और उन्होंने मार के भगा दिया। आप देखें तारीख है, 4 बड़ी ताकतें भगा दी उन्होंने। एक ताकत तो वो थी जो आखिर वाली, जिसको ये घमंड था कि पाकिस्तान भी हमारे साथ मिला हुआ है, ISI भी हमारे साथ है, उस फॉर्मेशन को भी उन्होंने मार के भगा दिया। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ये एहतजाज, शटर डाउन और कर्फ्यू, इससे आपके मुल्क आज़ाद नहीं होते। उम्मीद है आप मेरी इस बात को पॉजिटिव वे में लेंगे और इस अंदाज में सोचेंगे और लोग इसको समझेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। यही पैसा हम अपने मुल्क की फलाह पे लगाएं, अपने स्कूल कॉलेजेस पे लगाएं, अपनी तिजारत पे लगाएं, इंडिया के साथ ताल्लुकात करें। और हम एक ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी आखिर एक दिन दोनों मिल गए। देखें आज कितना तरक्की कर रहे हैं। पूरा यूरोप एक यूरोपियन यूनियन बन गया। एक वीज़ा लो सब जगह जा सकते हो, एक ट्रेड करो सब जगह जा सकते हो। ये है सिविलाइज लोगों की अकल, ये है सिविलाइज लोगों की अकल। और हमारी अकल क्या है? बस जंगे करते रहो विदाउट एनी रिजल्ट्स। वही गार्बेज डाले जाओ, गार्बेज निकाले जाओ, गार्बेज डाले जाओ, गार्बेज निकाले जाओ, और कोई हल नहीं है इसका। उम्मीद है आप ये सारी चीज़ों को बहुत ठंडे दिमाग से सोचेंगे और समझेंगे कि वाकई मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही रियलिटी है। वैसे लफाजी में तो बहुत बड़ी बात है, कश्मीर हमारी शारग है, हम इसको इस तरह कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ जो तरीका मैंने बताया या तो वो करें, या दूसरी सूरत में अपने आप को इतना ताकतवर बनाएं कि आप उस सामने वाले से लड़ सकें। अदरवाइज आप अपने बच्चे मरवाते रहें, अपनी शहादतें कराते रहें, रिजल्ट में आखिर में 0 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0 आता रहेगा। और यही हमारे 70-80 साल से मुसलमान 100 साल से कर रहे हैं। उम्मीद है आप इस पूरी चीज़ों को समझ जाएंगे और आगे भी इसके ऊपर सोचेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।